ఈ నెల 24వ తారీఖున రాజధాని కాంట్రాక్టర్లకు పెట్రోల్ బంకుల్లో రిటైల్ ధరకు 2.75 కోట్ల లీటర్ల డీజిల్ సరఫరా చేయాలని ఆయిల్ కంపెనీలను ఆదేశిస్తూ పౌర సరఫరాల శాఖ కమిషనర్ కన్నబాబు జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల్ని ఒకసారి చూద్దాము. ఇది 24th డేట్న ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్కి సివిల్ సప్లైస్ కమిషనర్ కె కన్నబాబు ఐఏఎస్ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు ఇవి. I invite attention to the reference cited wherein the Commissioner AP Capital Region Development Authority APCRDA has informed that Amaravati envisioned as a flagship development program for the growth and transformation of the state of Andhra Pradesh. As per the consolidated assessment, the total diesel requirement up to July 2026 is approximately 27,566 kiloliters. With substantial monthly demand for executing the works అని చెప్పేసి the commissioner APCRDA has requested to facilitate the arrangement and allocation of adequate diesel from nearby petrol bunks at retail price to support the ongoing works in Amaravati capital city. It is requested that the above matter may kindly be examined and appropriate instructions may kindly issued to the concerned authorities at the earliest in this regard అని చెప్పేసి ఈ నెల 24వ తారీఖున రిలీజ్ చేసిన ఉత్తర్వులు సార్ ఇవి. దానికి రిప్లై కూడా వచ్చింది. నీరజ్ మిట్టల్, సెక్రటరీ, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ 25th వచ్చిన లెటర్ కూడా చీఫ్ సెక్రటరీ జి సాయి ప్రసాద్కి రాసిన లెటర్ని కూడా ఒకసారి నేను చదువుతాను. ఐఎమ్ రైటింగ్ టు డ్రా యువర్ అటెన్షన్ టు ద కమ్యూనికేషన్స్ ఇష్యూడ్ బై ద Commissioner of Civil Supplies, Government of Andhra Pradesh, dated 24/4/2026, directing oil marketing companies to supply bulk quantities of high-speed diesel from retail outlets for inter-area construction activities in Amaravati capital city. The aforesaid directions are not in conformity with the provisions of the Petroleum Rules 2002, particularly from X1V conditions 16.4 and the guidelines issued by the Petroleum and Explosive Safety Organization. As per the extent regulations, petroleum products at retail outlets are permitted to be dispensed only into fuel tanks of vehicles or into approved containers subject to a maximum limit of 200 liters. Retail outlets are not licensed for bulk supply operations. Further, the said directions may also lead the situation of non-compliance with the provisions of the Motor Spirit and High-Speed Diesel Order 2005 issued under the Essential Commodities Act 1955 as they compel deviation from prescribed modes of authorized sale and distribution. Further, OMCs have well established direct sales mechanisms specifically designed to cater to build consumers, including infrastructure and construction projects. Any diversion of bulk fuel sourcing to retail outlets not only contravenes statutory provisions but also raises safety, license and operational concerns. It may also be noted that the door delivery of diesel DDD scheme notified by the ministry provides an appropriate and compliant mechanism for supplying fuel to stationary equipment through PESO approved bowsers. In view of the above, I would request you to withdraw the said communication which are inconsistent with extant instructions or regulations. I would appreciate your kind intervention in ensuring adherence to the extant regulatory framework in the interest of safety and uniformity in fuel distribution across the country practices అని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అంటే సిఎస్కి ఇచ్చిన లేఖ సార్ ఇది. ఇప్పుడు అంతా కూడా ఈ సంక్షోభానికి కారణము చంద్రబాబు నాయుడు తీరే. అంటే 153 రూపాయలు కమర్షియల్ డీజిల్ రేటు, దాన్ని రిటైల్ బంకుల్లో 98 రూపాయలకి ఇప్పించేసి తద్వారా కాంట్రాక్టర్లకు దోచిపెట్టే ప్రయత్నము ఇది అని చెప్పి ఆరోపణలు. ఈ టైమింగ్ ఆఫ్ ద లెటర్ 24th ఏప్రిల్లో లెటర్ రాశారు.
సో 24th ఏప్రిల్లో లెటర్ రాశారంటే అర్థం ఏంటి? కరెక్ట్గా ఈ క్రైసిస్ ఇవాళ మన 29th. సో మీరు కరెక్ట్గా చూడండి, చంద్రబాబు నాయుడు సమీక్ష చేసి 3 రోజులుగా కూడా కొరత ఏర్పడినా మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని అధికారులను ప్రశ్నించారు. మీరు గుర్తుంటే ఎప్పుడు రాశారు ఆ లెటర్? 24th రోజు లెటర్ రాశారు. 25th రిప్లై వచ్చింది. చంద్రబాబు నాయుడు రియాక్ట్ అయింది 26th రోజు. అంటే ఈ రిప్లై పక్క పెడదాం. 26th రోజు చంద్రబాబు నాయుడు రియాక్ట్ అయ్యారు. రియాక్ట్ అయితే అది ఇవాళ పేపర్లో వచ్చింది, అది నిన్నటి పేపర్లో కదా, 26th పేపర్లో వచ్చినట్టుంది. 26 రియాక్ట్ అయ్యారు, 27th పేపర్లో వచ్చింది. 26th రియాక్ట్ అయ్యారు. 3 రోజులుగా కొరత ఏర్పడింది అన్నారు. అంటే కరెక్ట్ గా చూడండి, మీరు 3 రోజులుగా కొరత ఎందుకు ఏర్పడింది, మీరు అధికారులు ఎందుకు పట్టించుకుంటలేరు అంటారు. కొరతకే అధికారుల కారణం. అంటే ముఖ్యమంత్రికి తెలియదు. విచిత్రం ఏంటంటే ఇప్పుడు 24th రోజు లేఖ రాస్తే మీకు చీఫ్ మినిస్టర్కి అవగాహన లేకుండా సమీక్షలో అధికారులు మరి చెప్పరా, మనమే లెటర్ రాసామండి బల్క్ కన్స్యూమర్లకు డైవర్ట్ చేయమని, అందుకే పెట్రోల్ బంకులలో కొరత వస్తుంది అని చెప్పి ఒక్కరన్నా చెప్పారా? అంటే అంతా తలుపుతున్నారు అధికారులు. అధికారులు చెప్పాలి కదా. మరి చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి నోటీసులో లేదు, చెప్పాలి కదా. రియల్ టైం గవర్నెన్స్ అంటే ఏంటి? విచిత్రంగా ఉంది ఇది. మీరు క్లియర్గా చూడండి, 3 రోజులు కొరత అంటే 23rd నుంచి కొరత అని 26th నాడు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులకు సమావేశం చేశారు. అంటే 23rd నుంచి మీకు కొరత ఏర్పడింది. 23rd, 24th కొరత ఏర్పడిన తర్వాతనే ఈ ఆదేశాలు వచ్చాయి. క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కదా. అంటే కొరత ఉందని తెలిసి కూడా మీరు ఆదేశాలు ఇచ్చారు అంటే ప్రజలు ఇబ్బందులు పడతామని, మా కాంట్రాక్టర్లు మాత్రం ఇబ్బంది పడకూడదు. ఎందుకంటే కాంట్రాక్టర్లకు కష్టం కాకూడదు, వాళ్ళ కార్పొరేట్ల లాభాలు కాంట్రాక్ట్ లాభాలకు ఏమాత్రం ఇబ్బంది కాకూడదు, సామాన్యుడి ఎకానమీ నాశనం కానీ అనేటువంటి ధోరణి కదా ఇది. సింపుల్ థింగ్ కదా. ఒకవైపు నీకు కొరత ఉందని తెలుసు, ఎయిదర్ ఈ చర్య వలన కొరత ఏర్పడాలి. అంటే రిటైల్ పెట్రోల్ బంకుల్లో పొయ్యాల్సినటువంటి డీజిల్ను, సామాన్యుడికి వేయాల్సిన డీజిల్ను మీరు బల్క్ కన్స్యూమర్స్కు డైవర్ట్ చేయడం వలన ఈ కొరత ఏర్పడాలి. లేదు, కొరత ఏర్పడిన తర్వాత కూడా కాంట్రాక్టర్లకు ఆయిల్ సప్లై ఆగద్దు, మీరు సామాన్యుడికి ఆగనియండి అని. ఎందుకు? కాంట్రాక్టర్ల ఎకానమీ ఉంటుంది, సామాన్యుడి ఎకానమీ ఉంటుంది. సో ఆ సామాన్యుడి ఎకానమీ, ఆటోలో డీజిల్ లేకపోతే వాడికి అన్నం ఉండదు ఆ రోజు. మీకు ఒక పేదవాడు ఉద్యోగానికి పనికి పోకపోతే, అతనికి బండి మీద ఒక సామాన్య లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ ఎంప్లాయీ పనికి పోకపోతే కష్టమవుతుంది. అంటే మీరు సామాన్యుడి ఎకానమీ పడిపోయినా మంచిదే, పేదవాడి ఎకానమీ పడిపోయినా మంచిదే, కాంట్రాక్టర్ల ఎకానమీ మాత్రం కాపాడాలి. కాంట్రాక్టర్ల ఎకానమీకి ఏ రకమైన ప్రమాదం ఉండకూడదు, వాళ్ళ లాభాలు నిరాటంకంగా సాగాలి. ఏం రాజకీయం ఇది? ఇది ప్రజలకు అనుకూలమైన రాజకీయం అవుతుందా అనేది క్వశ్చన్. ఏ పార్టీ ఆ పార్టీ పక్క పెట్టండి. మరి ఎందుకు ఈ రకమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు? సో ఫండమెంటల్గా క్లాస్ బయాస్ కనబడుతుంది. అంటే కామన్ మ్యాన్ ఇబ్బంది పడ్డా మంచిదే, కామన్ మ్యాన్ ఎకానమీ ఇంధన కొరతతో కొలాప్స్ అయినా మంచిదే, మా కాంట్రాక్టర్ల ప్రయోజనాలకు మాత్రం ఏ రకమైన ఇబ్బంది కావదు. పోనీ ఇది నిజంగానే అమరావతి నిర్మాణం ఆగిపోకుండా ఉండే ఉద్దేశమా? అమరావతి నిర్మాణం ఒక 2 రోజులు, 4 రోజులు, వారం రోజులు, 15 రోజులు ఆగిపోతుందా? 15 రోజులు ఆగిపోతుందా? నిజంగానే దానివల్ల అమరావతి నిర్మాణాన్ని నష్టం కలగకూడదు, సామాన్యుడు త్యాగాలు చేసినా మంచిదే, అమరావతి నిర్మాణం జరగాలి, దానికి కూడా కాదన్నాడు. కానీ అమరావతి నిర్మాణం ఎందుకు అవుతుంది? వారం రోజులలో అమరావతి నిర్మాణం ఆగిపోతుందా? అమరావతి నిర్మాణం ఒక్క 1 వీక్ డిలే అయితే డీజిల్ కొరత వల్ల కాస్త కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ స్లో అవుతుంది. ఏమవుతుంది? అరే పేదవాడి ఎకానమీ, సామాన్యుడు ఎకానమీ దెబ్బతింటడం ఏమీ లేదట. కాంట్రాక్టర్లకు కొద్దిగా పనులు స్లో అవుతాయి డీజిల్ దొరకక. దానివల్ల ఏమైనా అమరావతి వర్క్ ఒక 2028లో కావాల్సింది 2034లో అవుతుందా? కావాలంటే తర్వాత స్పీడప్ కూడా చేసుకోవచ్చు, ఎక్కువ మంది మ్యాన్ పవర్ పెట్టుకొని. కానీ మరి అంటే అర్థం ఏంటి? ఇది అమరావతి కొరకు కూడా కాదు ఈ డైవర్షను. ఇది కేవలం కాంట్రాక్టర్ల ప్రయోజనం కొరకే డైవర్షన్, కాంట్రాక్టర్లకు లాభాలు రావాలని. ఇది మొదటిగా అన్నది. రెండోది ఏంటి? మీకు ప్రైస్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు మీరే చెప్పారు కదా, నాకు కరెక్ట్గా నాకు తెలియదు, కమర్షియల్ గ్యాస్కు సిలిండర్కు మీకు డొమెస్టిక్ సిలిండర్ తేడా ఉంటుంది. డొమెస్టిక్ సిలిండర్లను మీరు కమర్షియల్ సిలిండర్గా వాడితే అది నేరం కాదా? అంటే ప్రభుత్వమే నేరుగా మీరు నేరం చేయండి అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే మీకు అంటే కాంట్రాక్టర్లకు చౌకగా డీజిల్ రావాలి,
బల్క్ అయితే 153 రూపీస్, మరి బల్క్ అయితే 153, రిటైల్ రిటైల్ అయితే ఏంటంటే కాంట్రాక్టర్లకు 55 రూపీస్, 55 రూపాయలు లాభం కావాలి. ఏంటి అన్యాయం ఇది? మరి కాంట్రాక్టర్లు కన్స్ట్రక్షన్ కాదు తగ్గించారా? పోనీ రిటైల్ మీరు వాళ్ళకి డీజిల్ ఇచ్చినందుకు తక్కువ రేటుకు కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ తగ్గించాలంటే మీరు ప్రభుత్వానికి ఆదా అవుతుంది కదా. ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ అడ్డగోలుగా ఉంది అన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆరోపణల మీద ఇంతవరకు సాటిస్ఫాక్టరీగా ఆన్సర్ లేదు. 14,000కు పైగా ఎస్ఎఫ్టీకి పెడుతున్నారు. మీరు పెద్ద పెద్ద ప్యాలెస్లో కూడా 14,000 పర్ ఎస్ఎఫ్టీ కాదు, అంత ఖర్చు పెడుతున్నారు అనేది ఆల్రెడీ విమర్శ ఉంది. ఇప్పటి వరకు అధికారంలో ఉన్న వారి నుంచి సంతృప్తికరమైన కౌంటరే లేదు. 14,000 ఎందుకు అవుతుంది కాదు, అది నిజమో కాదో నాకు తెలియదు. కానీ నిజం కాదు అని ఎవరన్నా ఇంతవరకు అయితే అది కూటమి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు చెప్పలేదు. ఆ కౌంటర్ 14,000 ఎందుకు అవుతుంది అన్న దానికి అది అబద్ధం అయితే ఇప్పటికి చెప్పేవాళ్ళు కదా. 14,000 ఇవ్వడండి, 14,000 అని చెప్పింది 3,000కి అవుతుంది అనేవారు కదా. మరొక సెక్రటేరియట్ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ 14,000 పర్ ఎస్ఎఫ్టీ ఏంటి? ఆశ్చర్యం అది. పెద్ద పెద్ద మీకు టాప్ హై అండ్ ఎలీట్ అపార్ట్మెంట్లు కూడా 14,000 పర్ ఎస్ఎఫ్టీ కాదు. ఎందుకు అవుతుంది 14,000 పర్ ఎస్ఎఫ్టీ అనేది? అదొక క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ఉంది. అది కాంట్రాక్టర్లకు బెనిఫిట్ అవుతుంది అన్న విమర్శ ఉంది. కాంట్రాక్టర్లు ఎందుకు బెనిఫిట్ అవుతుంది? కాంట్రాక్టర్ పొలిటీషియన్ నెక్సెస్ మన దేశం అందరికీ తెలుసు. సో కాంట్రాక్టర్లు ఇప్పుడు అదనంగా కూడా డీజిల్లో కూడా తక్కువ రేటుకి ఇస్తే కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ 12,000కు తగ్గించమనండి, 10,000కు తగ్గించమనండి, కమిషన్ పెరుగుతుంది. కమిషన్ పెరుగుతుంది కదా, అది అన్యాయం కదా. తర్వాత అది రెండో క్వశ్చన్. మూడోది ఏంటి? సేఫ్టీ కన్సర్న్స్. ఎంత క్లియర్గా రాశారు చూడండి లెటర్. మీకు బల్క్ కన్స్యూమర్లకు ఇవ్వాల్సింది అక్కడ డోర్ డెలివరీ స్కీమ్ కూడా పెట్టారు. అంటే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకుపోయి డీజిల్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ప్లోజివ్ సబ్స్టెన్స్ కదా, మీకు ఇష్టమైన. అందుకే మీరు గమనించండి, నేను వెళ్ళి ఒక 50 లీటర్ల క్యాన్లో ఇస్తా అంటే ఇవ్వరు. క్యాన్ పట్టుకోపోతుంటే ఇస్తారు 200 లీటర్స్. అది కూడా అప్రూవ్డ్ కంటైనర్స్ లో 200 లీటర్స్ మీకు ఆ లెటర్లో ఉంది చూడండి. సో నేను ఒక 10 క్యాన్లు పట్టుకోపోతా, మన ఈ ప్రతి క్యాన్లో ఒక 5 లీటర్లు పోయేట వస్తురా, ఒక్కడ పోయి 10 లీటర్లు మీరు 10 క్యాన్లు పట్టుకోపోండి అడగండి. ఎందుకంటే దట్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ప్లోజివ్ సబ్స్టెన్స్. ఆ తక్కువ కూడా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే నీ కారో బండో ఆగిపోతుంది మధ్యలో, నువ్వేం పెట్రోల్ బంక్ దాకా కూడా పోదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? అందుకొరకు తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో పోసుకోవచ్చు అని ఇచ్చారు. అది కూడా సో అది లిమిటేషన్, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద సేఫ్టీ రిక్వైర్మెంట్. నీకు బల్క్ది రిటైల్ది బల్క్కు డైవర్షన్ అయితే సేఫ్టీ రిక్వైర్మెంట్ కూడా వస్తుంది. అందువల్ల ఆ సేఫ్టీ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ముఖ్యమైనది. నాలుగవది ద వయలేషన్ ఆఫ్ ఆల్ లాస్. ఇప్పుడు ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ మెయింటైన్ యాక్ట్ ఉల్లంఘన, ఎస్మా చట్టం ఉల్లంఘిస్తే జైల్లో పెడతారు. మీకు సామాన్యుడు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఎక్కడైనా సమ్మె జరిగింది అనుకోండి, ఎస్మా చట్టాన్ని ప్రయోగిస్తున్నారు, సమ్మె చేస్తే ఉద్యోగం డిస్మిస్ అని పేపర్లు వస్తారు కదా. అంటే ఎస్మా చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తే వెంటనే సమ్మె డిస్మిస్ అవుతారు. మరి ఇక్కడ ఎస్మా చట్టాన్ని గవర్నమెంట్ ఉల్లంఘిస్తుంది కదా. ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సివిల్ సర్వీస్ అయితే ఎస్మా చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నాడు. ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు? మళ్ళీ సేమ్ కూటమి ప్రభుత్వమే, వేరే గవర్నమెంట్ కూడా పోనీ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ఉంది, అక్కడ బీజేపీ ఉంది, వీళ్ళకేదో పంచాయతీ ఉంది అన్నట్టు కాదు. ఇదే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో ఉన్నది ప్రభుత్వాన్ని ఎన్డీఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎస్మా చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తుంది, ఇది అన్యాయం మీరు చేస్తున్నదని ఎన్డీఏ కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తుంది, వేరేటోళ్ళు కాదు. అధికారులు నీరజ్ మిట్టల్ చెప్తున్నాడు కదా, ఎవరైనా క్లియర్ అంటారు ఇది వయలేషన్ ఆఫ్ ద ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ మెయింటైన్ యాక్ట్, ఇట్ ఈస్ ద సేఫ్టీ రూల్స్ కు వయలేషన్, పెట్రోలియం అండ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ సబ్స్టెన్స్ యాక్ట్ ఒక 4-5 రకాల చట్టాలు నిబంధనలు ఉల్లంఘన చెప్పాడు. ఈ నిబంధనలు మరి అధికారులకు తెలియదా? తెలియదు. అంత మాయకులు ఐఏఎస్ అధికారులు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తికి ఈ నిబంధనలు తెలియకుండా ఆదేశాలు ఇస్తాడా? ఇదేమో పెట్రోలియం రూల్స్ కదా, అది పెట్రోలియం రూల్స్ తెలియకుండా ఉంటుందా? మనకే కొన్ని తెలుసు, కామన్ సెన్స్ చెప్తుంది కదా. బల్క్ వాళ్ళకు కమర్షియల్ సప్లై ఎక్కువ, రేట్ ఎక్కువ, రిటైల్ సప్లైకి రేటు తక్కువ, రేటు తక్కువ ఉన్న డీజిల్ రేట్ ఎక్కువ చెల్లించే కన్స్యూమర్లకు ఇవ్వండి అని అడిగితే అది ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అడుగుతారా? అంత బుర్ర లేకుండా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు పనిచేస్తారా? ఖచ్చితంగా దాని వెనకాల పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు కాదు. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పవర్, మీరు ఒక పలానా కమర్షియల్ ఎంటిటీకి, సినిమా హాల్కు, షాపింగ్ మాల్కు డొమెస్టిక్ కనెక్షన్ ఇవ్వండి అని లెటర్ రాస్తారా? ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పవర్. ఎందుకంటే డొమెస్టిక్ కనెక్షన్కి టారిఫ్ ఒకటి ఉంటుంది, కమర్షియల్ కనెక్షన్ లేదా పలానా ఇండస్ట్రీకి మీరు గృహ సముదాయాలకు ఇచ్చేటువంటి రేట్ ఇవ్వండి పవర్, మీరు ఆ కనెక్షన్ ఇవ్వండి, లేదా స్ట్రీట్ లైట్ కనెక్షన్ ఇవ్వండి అని ఇస్తారా? లేదు, పేదవారి గుడిసెలకు ఇచ్చేటువంటి కరెంట్ కనెక్షన్ ఇవ్వండి అంటే ఒక షాపింగ్ మాల్ను కూడా గుడిసెలాగా పరిగణించండి, సినిమా హాల్ను కూడా చిన్న ఇల్లు 2 గదుల ఇల్లులాగా పరిగణించి ఆ డొమెస్టిక్ కనెక్షన్ ఇవ్వండి అని ఇస్తారా? పవర్ అలా ఇస్తారా? మీరు కమర్షియల్ ఎంటిటీకి, ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకు
డొమెస్టిక్ వాళ్ళ రేట్ తీసుకోండి అని ఇస్తారా? ఇంపాసిబుల్ కదా. Yes. ఇది కూడా అంతే కదా, అన్యాయం కదా. కమర్షియల్ వాళ్ళకి ఎక్కువ రేట్ చెల్లించాలని ప్రిన్సిపల్ తెలియదా అంటే ఖచ్చితంగా పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు జరగదు. సో ఆ కాంట్రాక్టర్ల నుంచి రాజకీయపరమైన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటేనే కాంట్రాక్టర్లకు అనుచిత లబ్ధి జరగటానికి మాత్రమే చేసిన పని తప్ప ఇంకోటి ఏమీ కాదు. అది కూడా ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష చేసిన సమయంలో కూడా ఏ చర్యకు ఆదేశించకపోవడం ఆశ్చర్యం. 24th రోజు లెటర్ రాశారు, 2 రోజుల తర్వాత ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష చేశారు. మరి సమీక్షలో ఇదేం తలదిక్క లెటర్ అయ్యా, ఇది అన్యాయం కదా అని చంద్రబాబు నాయుడు అనాలి కదా. మరి ఆయన దృష్టికి ఎవరు తీసుకురాలేదంటే అది ఇంకా అన్యాయం. అంటే గవర్నమెంట్ ఏ రకంగా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఇచ్చే ఆదేశాలు కూడా ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి రాకపోతే మీరు కన్సర్న్ సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ ఏం చేస్తున్నారు? మీరు సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ అంటే పోనీ ఆయన పర్సనల్ అంశాల్లో బిజీగా ఉండొచ్చు, ప్రియాక్యుపైడ్ ఉండొచ్చు, అది అర్థం చేసుకుంటాం మనం. మరి చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ ఏం చేస్తుంది, సీఎంఓ ఏం చేస్తున్నాడు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సివిల్ సప్లైస్ ఈ రకమైన ఇస్తే సీఎంఓ పనిచేయదా? ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి ఎందుకు తీసుకురారు? ముఖ్యమంత్రి తీసుకొచ్చినా మరి ముఖ్యమంత్రి ఉపేక్షించారా? ఏమయ్యా ఈ పరిమాణ ఆర్డర్ కాంట్రాక్టర్లు ముఖ్యమా, నీకు ప్రజలు ముఖ్యమా, తీసేయండి అని చెప్పాలి కదా. అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఉపయోగపడేది కదా.